آج ہم ایک سرکاری اسکول کا موازنہ کریں گے ایک ایسے کمیونٹی بیسڈ اسکول سے جو لوئر مڈل کلاس کے علاقے لاہور مغل پورہ میں قائم ہے، اور اس کے بچے کس قسم کی اعلیٰ پرفارمنس دکھا رہے ہیں۔ یہ ایک موازنہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ نہ کسی سیٹ کا پیسہ ہے، نہ کسی حکومت کا کوئی گرانٹ ہے، نہ کسی کا کوئی اس میں لینا دینا ہے۔ یہ علاقے کے لوگ کس قسم کا پروڈکٹ چلا رہے ہیں اور بچے کس اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، آج میں آپ کو اس ٹاپک پہ لے کے چلتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اسلامیہ اسکول مغل پورہ شالیمار لنک روڈ کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس اسکول کی ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جو میں نے خود 16 سال پہلے بنائی تھی۔ ملک کے موجودہ طبقاتی تعلیمی نظام کے تحت ایک طرف تو بھاری فیسوں کے عوض بین الاقوامی سطح کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، لیکن کم آمدنی والوں کے لیے مخصوص سرکاری سکول بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ دیکھنے میں کباڑ خانہ نظر آنے والے یہ کمرے در حقیقت لاہور کے ایک سرکاری سکول کے کلاس رومز ہیں۔ اس سکول کے بچوں کی کلاسیں زلزلے کے بعد سے کھلے آسمان تلے لگائی جا رہی ہیں۔ اکنامک سروے آف پاکستان کے مطابق پورے ملک میں ایسے 18,000 سکول ہیں۔ کتابیں مفت دے رہے ہیں، وہ فیس نہیں لے رہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ تو نہیں نا وہ کتابیں دے کے ہمیں سارا دن دھوپ میں بٹھائی رکھیں گے۔ سارے کے سارے بچے جو ہیں باہر گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں، جب دھوپ لگتی ہے جیسے آپ کے سامنے ہے اس وقت تقریباً 80% بچے دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جدھر جدھر سایہ جاتا ہے ہمیں بچوں کو سائے کے ساتھ ساتھ بچوں کو ساتھ ساتھ شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ ماہرین کے مطابق حکومتی اقدامات کے تحت پرائمری کی سطح پر انرولمنٹ کی شرح پچھلے 5 برسوں میں 72% سے بڑھ کر 92% ہو گئی ہے، اور شرح خواندگی میں بھی 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن غریب طالب علموں کو کوالٹی ایجوکیشن کی عدم فراہمی ان میں محرومیت کو بھی جنم دے رہی ہے۔ خواندگی میں اضافے کی سرکاری کوششیں اپنی جگہ، لیکن طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے بڑھتے ہوئے فرق کو کم کرنا بھی حکومت ہی کی ذمہ داری ہے۔ ذوالفقار علی، آج نیوز، لاہور۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ جوں سورج اپنا رخ بدلتا ہے کلاس روم کی شفٹنگ ہوتی ہے سائے کے نیچے، اور اب آپ اندازہ کریں کہ ٹیچر نے کیا کہا، بچوں نے کیا کہا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو کھنڈر ہے اس کے اوپر بھلا کیا بننے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جو ایگزسٹنگ سکول ہے وہ کیا ہے۔ یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے اس وقت، یہ جو سکول ہے اس کا نام ہے سوسائٹی پبلک سکول مغل پورہ۔ اب یہ سوسائٹی پبلک سکول مغل پورہ جو ہے یہ اس سوسائٹی کے زیر اہتمام بنا، اور اس سوسائٹی کا 1956 میں اس وقت وزیر اعلیٰ مغربی پاکستان ڈاکٹر خان نے افتتاح کیا، اور افتتاح کے بعد یہ سوسائٹی آگے بڑھتی رہی، اور پہلی بار 1979 میں یہاں پہ سکول جو ہے وہ قائم کیا گیا۔ اچھا، اب آپ اور دلچسپ بات سنیں کہ یہ جو اس وقت آپ کو بچے اب میں دکھاتا ہوں، یہ بچے اس وقت اس اپنے نئے سکول کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ 80 بچے اسی سکول کے اسی سال سکول میں داخل ہو چکے ہیں، لیکن عارضی طور پہ ان کو مغل پورہ والے کیمپس میں اس وقت بٹھایا گیا ہے، وہاں پہ یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سکول جو ہے اگلے 2-3-4 ماہ میں بننے والا ہے، اور یہ سارے یہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ بچے لاہور بورڈ میں، یہاں کے ہمارے سائنس کمپٹیشن میں انجینئرنگ یونیورسٹی کے، اور ڈبیٹنگ جو ہمارے کمپٹیشن ہوتے رہے ہیں پچھلے 5 سال جو کمپٹیشن ہوئے اس کے ڈبیٹنگ کے، 2011 سے 2016 تک پنجاب میں جو ہے ڈبیٹنگ کمپٹیشن ہوتے رہے ہیں پنجاب لیول پہ، تو ان 5 سالوں میں سوسائٹی پبلک سکول کے بچے اس کے چیمپئن رہے ہیں۔ تو کمیونٹی بیس سکول ہے، یہاں پہ کسی کا کوئی پیسہ نہیں ہے، یہ بچوں کی کنٹریبیوشن ہے۔ یہ زمین بھی انہوں نے خریدی ہے بچوں نے، اس سکول کے بچوں نے، یہ جو بچوں نے سنگ بنیاد رکھا ہے انہوں نے نہیں، ان بچوں نے جو اسکول میں پڑھتے ہیں۔ 10,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ کامیاب یعنی فارغ التحصیل ہوئے ہیں، اور ان کی پرنسپل کیا کہتی ہیں ان بچوں کے بارے میں، ذرا ان کی بات سنیں۔ اسکول کے 7 اسٹوڈنٹس نے 1100 میں سے 1100 مارکس لیے، اور 11 اسٹوڈنٹس نے سیکنڈ پوزیشن میں 1098 مارکس لیے، اور 11 اسٹوڈنٹس نے ہی 1096 مارکس لے کے لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اور یہ تو رہا میٹرک کے ریزلٹس کے حوالے سے بات، اور پیک کے ایگزامینیشنز جو کہ 10 سال تک ہوتے رہے، جو کہ پرائمری لیول کا اور مڈل لیول کا امتحان ہوتا تھا۔ 10 سال ہمارے اسکول کے بچے ٹاپ 3 پوزیشن۔ جی، پرنسپل صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ 100/100 یعنی 100% رزلٹ ہوتا ہے، کوئی بچہ یہاں پہ فیل کبھی نہیں ہوا۔
हालांकि आपने देखा सरकारी स्कूलों में रिज़ल्ट ही 30-40%, 50% से ऊपर नहीं जाता, लेकिन यहाँ के बच्चे कभी फेल नहीं होते। अब ये स्कूल आखिर कब बनेगा? हमारे इस वक्त सोसाइटी मुगलपुरा स्कूल के जो इसके अहदेदार हैं, वो भी उनकी बात भी मैं आपको सुनाऊंगा। ये सुनिए ज़रा क्या कहते हैं। अभी यहाँ पे ये है कि हमने इस जगह दाखिले के लिए पहले ही नर्सरी के बच्चों को दाखिल कर लिया है और उनको हम पुराने कैंपस में 80 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम था कि हम अच्छा, आज अप्रैल से यहाँ संख्या बुनियाद रखा है, ये जो बच्चे हैं इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं, लेकिन इस वक्त ज़रा दूसरे कैंपस में पढ़ रहे हैं। पुराने जैसे कैंपस बिल्डिंग में, बनेगी वो इधर आ जाएंगे। पुराने कैंपस में पढ़ रहे हैं। हमारा पहले तो प्रोग्राम था कि 1 अप्रैल से ये यहाँ आ जाएं, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि हम पहले 2 मंजिलें जो है वो हम तामीर कर लें, उसके बाद बच्चे यहाँ पे आए। तो उसके लिए हमने जो टाइम फ्रेम अभी तय किया, गर्मी की छुट्टियों के फौरन बाद इंशाल्लाह 1 सितंबर को इस स्कूल में बच्चे आके पढ़ना शुरू हो जाएंगे। इतनी स्पीड से काम होगा। और ये जो है ये प्रेप में चले जाएंगे और हम नए क्लास जो है वो नर्सरी वो यहाँ पे हम लाएंगे। कॉस्ट हमने जो एस्टिमेट किया है पहले एक तो है कि 6.5 करोड़ रुपये में तो हमने खरीदी ये जगह, और अब इसके ऊपर तकरीबन ये लोअर ग्राउंड और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर और एक ये हॉल है हमारे पीछे। ये बनाने में हमारा को 8 करोड़ रुपया खर्च तकरीबन तो जैसा इतने सारे पैसे लोगों से ये कम्युनिटी बेस्ड, देखिए हमने फंड्स अपने काफ़ी अरसे से इसी चक्कर में इसके लिए जमा कर देते थे। ठीक है। तो ये लोगों की भी इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये तक 8 हज़ार रुपये तक हर कोई जो बच्चा आता है वो हमें डोनेशन भी देता है, डोनेशन देता है इसी स्कूल के लिए। इसी वही अच्छा, चीज़ है इसमें यहाँ सरकार का कोई पैसा तो इसमें सरकार का देना नहीं तो किसी सेठ का है जी, किसी सेठ का भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग मुखैर हैं, एक फैमिली है जो नाम नहीं अपना लेना चाहती, उनकी तरफ से हमें 22 लाख रुपये मिले हैं। तो कोई नहीं, वो तो देखा ना इतनी बड़ी कॉस्ट में 8-10 करोड़ की कॉस्ट में 22 लाख रुपए कुछ नहीं। इसका मतलब ये सारा लोगों का अपना पैसा है। वो भी जो है ना वो भी लोगों का ही है। समझे, लोगों ने अपने पेरेंट्स के, मैंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया अपने वालिद मोहतरम के नाम से। वो भी एक टीचर थे। अच्छा। तो मैंने उनके लिए और एक कमरा जो है वो मैं शहदाए क़याम व बक़ाए पाकिस्तान के जो लोग होंगे उनकी इसाले सवाब के लिए मैं एक कमरा ऐड किया। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, बहुत मेहरबानी। सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के लिए सोशल वेलफेयर की फील्ड का एक मॉडल है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है ये अब तो चूँकि हालात इस किस्म के आ गए हैं, सिक्योरिटी की वजह से डिग्निटीज़ ने यहाँ विज़िट नहीं किया, अदरवाइज़ यहाँ तो बहुत डिग्निटीज़ ने विज़िट किया। यहाँ मलिक मिराज खालिद साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर उन्होंने विज़िट किया, इमरान खान साहब ने यहाँ पर विज़िट किया, गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल साहब ने विज़िट किया, हनीफ नामे साहब ने विज़िट किया, मौलाना मौदूदी साहब ने, काजी हुसैन अहमद साहब ने, जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने इसको विज़िट किया। तो यूँ बहुत सी डिग्निटीज़ ने हमारी इस अदारे को विज़िट किया। अब हालात की वजह से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट शायद रिस्क नहीं लेता। मैंने पिछले दिनों जो वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पॉवर्टी का लेवल है, हुकूमत कहती है कि पूर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो वो 6,742 अरब रुपया 2 साल में इमरान खान साहब कहते हैं मैंने लगाया है। उसमें सरकारी स्कूलों में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो भी शामिल है। अब सैकड़ों अरब रुपए जो है वो सरकारी स्कूलों पे लगाए जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है। इस किस्म के कम्युनिटी बेस्ड स्कूल ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, लाहौर के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए लोगों को एक वेकअप कॉल है। क्या अगर सोसाइटी मुगलपुरा स्कूल के यहाँ के रहायशी, यहाँ के इलाके, यहाँ के बच्चे जो कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ डोनेशन देते हैं, और मैं आपको एक और बात बताऊँ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है कि ये लोअर मिडिल क्लास का एरिया है, यहाँ पे 1000 से ज़ायद बच्चे, इस वक्त 4000 6000 बच्चे 5000 बच्चे ज़ेर तालीम है मुझे बताया गया है, और उनमें से 1000 बच्चे जो हैं वो 75% तक फ़ी कंसेशन में हैं, और जो ऑर्फन्स हैं उनको तो बिल्कुल तालीम फ्री है यहाँ पे। तो ये सारी कंट्रीब्यूशन है इस इलाके के लोगों की। तो क्यों ना हुकूमत इस प्रोजेक्ट को और इस सिस्टम को समझे, और इस किस्म का अगर सिस्टम अगर एक प्राइवेट सेक्टर में आम लोग चला सकते हैं, ना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ना बहुत कोई काबिल है, और लेकिन उनकी क़यादत जो है वो ईमानदार है। जब क़यादत ईमानदार आती है तो फिर इस किस्म के प्रोजेक्ट रन करते हैं, फ्लरिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं और कौम बनती है। नाज़रीन बहुत शुक्रिया। मैं अगले वीलॉग में आपको एक और अहम टॉपिक पे बातचीत के साथ मिलूँगा, और हम इस बात को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।